what is all about success? According to me, success is a result of our attitude. With our attitude, we can achieve anything. Please, don't you feel you can accept? This morning at 10 o'clock, you wanted to be here. Don't you feel you had that attitude to be here, and accordingly all your otherwise pressing engagements and program, you have been now cancelled it in such a way that you have been here? So therefore, it is all a question of only our choice, and certainly it is not a matter of chance. If somebody failed, people used to say, adishtame illa, avanukku chance illa, chance varamatengudhu. Adala onnume illa. The hard work is only small capsule for any success. And those who are willing for a hard work, the success plays and chance comes to them. So therefore, let us not possibly worry about all that. Then success does not mean the absence of failure. Success means the attainment of ultimate objective. There could be a failure, one or two failure here and there, the examination failure. That's not a big failure, because when the results are slightly poor, don't you feel one have to fail possibly at one time? That is not a failure in life. After all, that is what I mean. Success means attainment of ultimate objective. Okay, if by chance somebody has failed in June, heaven doesn't fall. That's what I'm telling you. In December they are going to clear. So that is how it is to be looked at. So success means winning the war and not every battle. Now, at this, you must understand, quitters don't win and winners don't quit. That's what we normally used to say. Now you please tell me, this man failed in his business in the year 1831. See the failure in his career. He was defeated in the legislature in the year 1832. He again failed in business in 1834. He lost his sweetheart in the year 1835. He had a nervous breakdown in 1836. He lost the bid for the speakership in 1838. He lost congressional campaign in 1843 and again in 1845. He was defeated in the Senate in 1855 and 1858. He lost the nomination for vice presidentship in the year 1856. Can anybody imagine beyond this somebody could fail in his life? Is it a failure? He was elected as the president of US in 1860. Who is he? Amazingly, it is Abraham Lincoln. What does it show? Success does not mean the absence of failure. Now friends, have you got a patience to hear a small story? Have you got a patience? Have you really got a patience? Right. For a change. ஒரு முயல் இருந்தது, ஆமை இருந்தது, நமக்கெல்லாம் தெரியும். அதுங்களுக்குள்ள ஒரு ஈகோ, ஒரு நாளைக்கு போட்டி. முயல் ஓடித்து, ஆமை ஓடிச்சு. ஆமையினால ரெஸ்ட் எடுத்துக்குது. இவ்வளவு ஓடணும் அப்படின்னு அது ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிடுது. அப்படி கொஞ்சம் இருந்தது, எடுத்து பார்க்கும்பொழுது கொஞ்சம் அசந்துடுச்சு. கடைசியில யாரு ஜெயிச்சா? ஆமா ஜெயிச்சு. இது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை. இந்த கதை நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். சோ இப்ப என்ன ஆச்சு? இதுல முயல் ஆமையால தோத்துருச்சு இல்லையா? முயல் ஆமையினால தோத்துருச்சு. இதுதான் தெரியுமே சார் எங்களுக்கு கதை. அது என்னது காலங்காலத்தில் உட்காந்து எங்க டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு, அது தெரியும். இப்ப நம்ம சொல்லுவோம். இப்ப என்ன சொன்னேன்னா, முயல் ஆமையால தோத்துடுச்சு. அதை கொஞ்சம் வேகமா சொல்லுங்க. முயல் ஆமையால தோத்துடுச்சு அப்படின்னா, முயல் ஆமையால தோத்துருச்சு, முயலாமையினால தோத்துருச்சு, முயல் ஆமையினால தோத்துருச்சு, முயலாமையினால தோத்துருச்சு. அப்படின்னா என்ன? ஹார்ட் ஒர்க் will certainly give you the reward. Okay. இதுல இருந்து moral of the story என்ன? Slow and steady wins a race. இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுக்கு மேல என்ன? அதான் தெரியாது எல்லாருக்கும். ரைட். அதுக்கு மேல என்னாச்சுன்னா, 2 நாள் அடிபட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த முயலுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு. என்னடா அது, நம்ம போய் தோத்துட்டோமேனு. அது போச்சு மத்த நாளைக்கு ஆமைட்ட. இன்னைக்கு ஒரு ரேஸ்க்கு வரியா? ஆமைக்கு என்ன நினைச்சுக்கிடுச்சு? அதான் ஜெயிச்சிட்டோமே. காம்ப்ளசன்ஸா நமக்கு ஜாஸ்தியா, ரெட்ட கும்பு நமக்கு முடிச்சிடுச்சுன்னு நினைச்சுக்கிறோம்ல. ஸோ அது அதனால என்ன வர்றேமே காம்படிஷனுக்கு போகலாம் அப்படின்னுச்சு. 2 பேரும் காம்படிஷன் போனாங்க. ஆமை என்ன நினைச்சு, அது எப்படின்னு தூங்கிவிடும் மயில.
நம்ம தான் போகிறோம் அப்படின்னு வேகமாக வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு. இருந்தாலும் முயல் இன்னைக்கு தூங்குமா? அதுக்கு தூக்கம் வந்தது நடுப்புற. அப்போ சொல்லிச்சு, அது சிஏ இன்ஸ்டியூட்டில் ஒன்றும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணல, இருந்தால் கூட அதுக்கு தூக்கம் வந்துருச்சு நடுப்புற. பட் அது இந்த தடவை என்ன பண்ணிடுச்சு, இல்லை இங்கெல்லாம் தூங்க போகிறது இல்லை, நான் அந்த கோல் போஸ்ட் போனதுக்கு அப்புறம் தான் தூங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கோல் போஸ்ட்டில் போய் தூங்கிக்கலான்னு போய் தூங்கிடுச்சு. ஆமாம், மழை வந்தது. என்ன ஆமையார மழை வந்தியா? நான் ஜெயிச்சிட்டேனா? ஜெயிச்சுடுதா? ஆப்வியஸ்லி வில் ஹேவ் டு அக்செப்ட். ஓகே, இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி என்ன? ஃபாஸ்ட் அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட் வில் ஆல்வேஸ் பீட் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி. கரெக்ட் தானே? ஃபாஸ்ட் அண்ட் கன்சிஸ்டண்டாக இருந்தோம்னா ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி வின்ஸ் அ ரேஸ். பட் சட்டன்லி ஃபாஸ்ட் அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட் வில் ஆல்வேஸ் பீட் த ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி. அதுதான் இதனுடைய மாரல். ஓகே, 2 நாள் ஆச்சு. இப்போ ஆமா அடிபட்டுடுச்சு இல்லையா? அதுக்கு ஒரு கோவம் வந்துருச்சு. அது எப்படி? முத நாளைக்கு நம்ம ஜெயிச்சோம், இன்னைக்கு நம்ம தோத்துட்டோங்கிறதுல அதெல்லாம் தப்பு, இன்னைக்கு நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும். கொஞ்சம் யோசிச்சுது, ஒரு கோல் போஸ்ட்டை டிசைட் பண்ணிச்சு. அதுவே வந்தது, மயிலார இன்னைக்கு வச்சுக்கிறியா? ஏன்டா நேற்றுக்கு தானே அடி வாங்கிக்கிட்ட, அதுக்குள்ள இன்னைக்கு என்னதுக்கு? இல்லை இன்னைக்கு வரியா நீ? வரேன், நான் வரேன். சரி, ரெண்டும் போச்சு. போனா இந்த ஆமை என்ன பண்ணிச்சுன்னா, அந்த கோல் போஸ்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ண பொழுது ஒரு நடுப்புற ஒரு காவேரி கரை, தண்ணி இருக்கிற காலத்துல காவேரி கரை, அதாவது நம்ம இன்னைக்கு பேசல, தண்ணின்னு ஒன்று இருக்கும், காவேரின்னு ஒன்று இருக்கும், அதெல்லாம் இப்போ எக்ஸிபிஷன்ல காட்டுறோம். அந்த மாதிரி தண்ணி இருக்கிற காவேரி கரையை கிட்ட தாண்டி அந்தண்ட போகணும், அதான் அதுக்கு காம்படிஷன். ஆமா, வெள்ள வந்தது, முயல் வேகமா போயிடுச்சு. ஆனா அந்த தண்ணி கிட்ட அதுக்கு மேல போக முடியல, கோல் போஸ்ட் அதுக்கு அந்தாண்டா இருக்கு. ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்? ஆமா வந்தது, முயல் இப்படி சுத்தி முத்தும் பார்த்துக்கிட்டே இரு, நான் வந்துடுறேன்னு அது இறங்கிச்சு, தண்ணியில போச்சு, தாண்டிச்சு, கோல் போஸ்ட்டை வின் பண்ணி போயிடுச்சு. அப்புறம் முத்தா நாளைக்கு மீட் பண்ணிட்டாங்க. என்னாச்சே? நான் ஜெயிச்சிட்டேன் பத்தியா, நேற்றுக்கு ரொம்ப துள்ளினியே, இன்னைக்கு நான் ஜெயிச்சிட்டேனா இல்லையா அப்படின்னு. ஆமா. இதுல இருந்து என்ன மாறல அந்த ஸ்டோரி? ஒர்க் டு யுவர் கம்பீட்டன்சி. Each one has got a power. Each one has got a potentiality. Each one has got their own strength. So, what is that this Tata has done? நம்ம கோல் போஸ்ட் பிக்ஸ் பண்ணும்பொழுது வெறும்ன ஒரு பிளெயின் லேண்ட்ஸ்ல வைக்க வேணாம், ஒரு தண்ணியை தாண்டற மாதிரி வச்சா அவனால முடியாது, என்னால முடியும். ஸோ என்னால எது முடியும் அதை நம்ம பண்ணுவோம், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணுவோம், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ ஒர்க் டு யுவர் கம்பீட்டன்சி. இப்போ இந்த ப்ராசஸ்ல என்ன ஆச்சு? இது ரெண்டும் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்துருச்சு. நம்ம 3 நாளா பாவம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கா, ஒரு மாதிரி 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஒரு காம்படிஷன் வச்சுக்கலாமா? இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் போயிட்டாங்களே, அதனால நேத்திக்கு மாதிரியே ஒரு காம்படிஷனை வச்சுக்கலாம், காவிரியை தாண்டற மாதிரியே வச்சுக்கலாம். ஆனா ஒண்ணு பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்? காவிரி கரை வர வரையிலும் முயல் மேல ஆமை ஏறிக்கலாம், வேகமா காவிரி கரைக்கு வந்துடலாம். காவிரி கரை வந்த உடனே ஆமை மேல முயல் ஏறிக்கலாம், கிராஸ் பண்ணிடலாம். அந்தண்ட பக்கம் போனா 2 பேரும் ஒரே டயத்துக்கு அழகா ஒரு கோலை அச்சீவ் பண்ணிடலாம். பண்ணலாமா? கூடாதா? பண்ணலாம். சரி, இப்படி பண்ணிடுவோமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போனாங்க, சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணாங்க. வாட் இஸ் த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி? பூலிங் ரிசோர்சஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் அஸ் அ டீம் வில் ஆல்வேஸ் பீட் இண்டிவிஜுவல் பர்ஃபார்மர். இண்டிவிஜுவல் பர்ஃபார்மரோட பூலிங் ஆஃப் டீம். நமக்கு 4 ஃப்ரெண்ட்ஸை சேர்த்துக்கணும், சினிமா போற ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாம. வீட்டில் உட்காந்து சிஏல படிக்கணும்னு நினைச்சிட்டோம்னா, அந்த மாதிரி எதெல்லாம் படிக்கணும்னு சொன்னாங்க, என்னென்னலாம் அப்ஜெக்டிவ் டைப், எங்கெல்லாம் கேதர் பண்ணணும், எப்படியெல்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும், இதெல்லாம் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு டீமா, நீ உனக்கு தெரியல, உனக்கு மேத்ஸ் இது தெரியல, எனக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் இது தெரியல, நம்ம 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லிப்போம். உனக்கு எக்கனாமிக்ஸ் இது புரியல, எனக்கு இது லா புரியல, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டீம் ஸ்பிரிட்டோட படிச்சாங்கன்னா 2 பேரும் ஜோர மார்க் வாங்கிடலாம். அந்த 2 பேர் தான் இப்ப இங்க வந்திருக்காங்க, அது சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு. அப்புறம் இதனுடைய மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி என்ன? Never give up when faced with failure. Abraham Lincoln has been shown, and never give up when faced with failure. So there cannot be a failure once if you now possibly consider work to your competencies and pooling resources and identify your strength. Now finally, compete against the situation, not against the rival. It is not anything to be seen as a rival. Look at the situation. What is my objective? My objective is to clear and be a CA in the 4th year. Why not I do that? So that should be your objective. So in between hurdles, barlam, but don't bother. Adhikaga let us not get worried on. Now friends, you sow a thought, you reap an action. You sow an action, you reap a habit. You sow a habit, you reap a character. You sow a character, you reap a destiny. Now friends, if you look at in any motivational discourse or the discussion,
one cannot forget Swami Vivekananda, especially when in this Mylapore we have been celebrating in a very, very big way 150th centenary of our Swami Viveka. What is that Swami Viveka has stated? Take up one idea. What is that one idea for you? Not becoming CA. Becoming CA in the 4th year from now on. Have your idea right. So, take up one idea. Make that idea as your life. இன்னிலேந்து குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டின மாதிரி எனக்கு என்ன இன்னிலேந்து 4வது வருஷம் சிஏ 4வது வருஷம் சிஏ 4வது வருஷம் சிஏ 25 லட்சம் மினிமம் 28 லட்சம் வித் தி எஸ்கலேஷன். சோ அதுதான் எனக்கு வேணும் 4வது வருஷம் அப்படின்னு வெச்சுக்கங்க. டேக் அப் ஐடியா and make that idea your life. Think of that, dream of that, live on that idea. Let the brain, muscle, nerves and every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is a way Swami Vivekananda has told you as to achieve the success. Let us follow that. And incidentally, for any youngsters, can you ever forget this great gentleman? Our Dr. Abdul Kalam. When learning is purposeful, creativity blossoms. When creativity blossoms, thinking emanates. When thinking emanates, knowledge is lit. When knowledge is lit, the nation progresses. That is what our Abdul Kalam has stated for the children in your learning. Now, therefore, friends, what is missing in this and who makes a success? What is missing in success? Who makes a success? It is you and you only. Therefore, friends, let us only conclude by saying there are 5 attributes God has. I would only request all our friends here, raise your left hand, especially those who are sleeping. Get alerted in another few minutes. You may have to go home. So get your alerted and please raise your left hand. Have you? All children, please raise your left hand. Have you? Right. Now take your right hand. Take your right hand. And now I may tell you what is that we should do. Raising the left hand with the right hand, with one, both the hands are there. Does it make any noise? No. Now please tell me, take one figure. You need absolute interest. And with that you please tap. Does it make enough noise? No. Take the second figure and tap. You fine-tune intelligence. Does it make a greater noise? And take the third finger. Tap. You develop adequate involvement. Take the fourth finger. You require focused planning. You need intensified practice for perfection. Fifth finger. That is a way you are to reach your success, having decided any goal. God has given us 2 hands. It doesn't make a noise. Only when you make it with the purposeful attributes. Probably God has given us 5 fingers. God has given us 2 hands. But they are not making all the time a noise. Only when we are now purposefully motivating them, probably it energizes and it makes you. That is all about the secret of any project, any object that we are going to fix. Let us be a proud partner in nation building. And with this, I would only thank you.